રામ એ ખરેખર કોઈ કાલ્પનિક વ્યક્તિ નથી, કોઈ કલ્પનાનું સર્જન નથી, કોઈ દેવ પછી થયા, પહેલાં એ મનુષ્ય હતા. ઇન ધીસ વર્લ્ડ વોટ એવર ઇઝ ધેર ઇટ કેન બી ટ્રેસ ટુ વાલ્મીકી રામાયણ. લક્ષ્મણે રેખા દોરી અને રામ સીતાને કહ્યું કે આ રેખાની પાર ના જતા જ્યાં સુધી તમને કોઈ કશું કરી શકશે નહીં. એમ લક્ષ્મણ રેખા દોરી અને લક્ષ્મણ રામની મદદે ગયા. આ વાત લક્ષ્મણ રેખાની વાલ્મીકી રામાયણમાં નથી. Today's guest is Dr. Vijay Pandya, one of India's most respected Sanskrit scholars. He has taught Sanskrit for nearly 50 years and has written, edited, and translated over 65 books. He is the only scholar in India to have completed the Gujarati translation of critical edition of the Valmiki's Ramayana, a work of over 18,000 verses. For his contribution to Sanskrit and Ramayana studies, he has received the President of India's Certificate of Merit, the Sahitya Academy Translation Award, an award of Gujarat's highest literary honors. So please welcome Dr. Vijay Pandya. Let's just lay some groundwork of me, what he is to me. I will refer to him as Dada throughout the video. Dada, different parts of India itself considers this word Dada differently. For me and my culture, if somebody is elderly, like a grandfather, we refer to him as Dada. So it'll just normally come into play. But today's conversation is going to be a lot in depth. What we have known about Ramayana, what we know about Sanskrit, what we know about life in general. He started off with a very interesting note. But before we do that, let's welcome him into the conversation first, right? So, Dada, Vijay Dada, welcome to the show. Thank you. Thank you for agreeing to doing this with us. It's my pleasure. Let's start from not wait any longer. Yes. You started off by reading this quote on the T-shirt. And you refer to me as Dada. Dada is also an old man, elderly man, and that's also is there. But there is one more meaning to Dada. Dada means an expert. In Gujarati, we say he is Dada. In Gujarati, we often say he is an Dada. Right. So Dada means an expert. Of course, I don't claim to be an expert, but let us converse today. Right. As you say in your halak show, curiosity meets conversation. Right. So I am very happy to be with you, Halak. We are so curious about life in general. Yes. That we try to bring in guests like you. You are the youngest guest that we have had so far. Let me start by saying that. Thank you. Dada Thank you doesn't so mean much. to us you are the youngest. You, sir. And I want to start with, I have to start with what you started with. See, I read the aphorism. There is one sutra on your T-shirt. Yad bhavaha tad bhavati. That's a very beautiful sutra, aphorism we say in English, that whatever is your bhava, you become that. But there is one more sutra or an aphorism from the Upanishads. There is one sutra, Brahma Veda Brahmeva Bhavati. One who knows Brahma becomes Brahma. That means that it is a process of knowing a people, knowing the person, how to know the person. This Upanishad shows the way that to know is to be. One, if you want to know somebody, some person, then you have to be that person. So this means that this is a way to Advaita, non-duality. Advaita, our Vedanta philosophy of India, has shown the path of Advaita, to be one with the person, with the world, with the situation, in whatever sense you may take it. So this is a very beautiful sentence printed on your T-shirt, but which I quoted goes beyond that also. Right. So I think that also would make you happy. No, how very grateful. આપણા ગુજરાતીમાં છે ને ગુજરાતીમાં નહીં એક જનરલ એક બહુ જ પ્રખ્યાત એવી વસ્તુ છે કે તમે જે લોકો ઉપનિષદ કે જે લોકો બી કોઈ બી બુક લખે ઇતિહાસના વારામાં જે જ્યાંની અલગ અલગ કન્ટ્રીનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એ લખવાનો અલગ જ હોય બરાબર. આપણે આજે વાત કરીશું રામાયણની, જેમ કે એડમ્સ બ્રિજ, રામ સેતુ બરાબર. હવે જે અમેરિકા જે રીતે એડમ્સ બ્રિજને જોવે છે એ અલગ છે, જે રીતે સાયન્સ જોવે છે, જે રીતે આપણે એઝ અ ઇન્ડિયન્સ જોઈએ છે. વી આર વેરી પેશનેટ અબાઉટ અવર સ્ક્રિપ્ચર્સ એન્ડ એવરીથિંગ, રાઈટ? તમારો ઓપિનિયન શું છે રામાયણને લઈને, જે રીતે લખાઈ છે અલગ અલગ લોકોના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી? એકચ્યુઅલી બધાનો સોર્સ જે વોટ એવર ઇઝ
about Ramayana in this world, in India, not only in India, but in this world, whatever is there, it can be traced to Valmiki Ramayana. વાલ્મીકી રામાયણ એ સૌથી મૂળ, બધા રામાયણોનું મૂળ વાલ્મીકી રામાયણ છે. સો વેનેવર વી હેવ એની ડાઉટ, you should refer to Valmiki Ramayana because it came first in this world. Valmiki Ramayana, આપણે ભારતીય પદ્ધતિ પ્રમાણે વાલ્મીકી રામાયણ ઇઝ આદિ કાવ્ય, ધ ફર્સ્ટ પોએમ, ફર્સ્ટ એપિક, એન્ડ વાલ્મીકી ધ પોએટ એ આદિ કવિ છે, એટલે ફર્સ્ટ પોએટ આદિ કવિ. વાલ્મીકી વોઝ ધ ફર્સ્ટ પોએટ એન્ડ વાલ્મીકી રામાયણ વોઝ ધ ફર્સ્ટ પોએમ ઇન ધ એન્ટાયર વર્લ્ડ, આઈ ટેલ યુ. સો કોઈ પણ શંકા હોય, કોઈ પણ ડાઉટ હોય આપણને, તો વી શુડ રિફર ટુ વાલ્મીકી રામાયણ. એન્ડ વાલ્મીકી રામાયણ it flourished in 3000 BC. Okay. So that means 5000 years before. We are talking about the work which took place before 5000 years ago. Right. So years ago. So as you said, in the Valmiki Ramayana there is a setu, પુલ છે, રામ બાંધે છે પુલ લંકામાં જવા માટે, અને એના ટ્રેસીસ આજે પણ દેખાય છે. અને બીજું હલક, આઈ વોન્ટ ટુ એમ્ફેસાઇઝ એક વાત એ પર ભાર મૂકવા માગું છું કે રામ ઇઝ એ હિસ્ટોરિકલ પર્સન. રામ એક ઐતિહાસિક વ્યક્તિ હતા. રામ ભલે આજે આપણા મનમાં, મારા હૃદયમાં રામ ઈષ્ટ દેવતા છે, રામને હું ભજું છું, રામને હું પૂજું છું, રામ મારા આરાધ્ય દેવ છે. રામ માટે મેં તો વર્ષો ઘણા આપ્યા છે, એઝ યુ નો. અને આપણે આગળ વાતમાંથી પણ સ્પષ્ટ થશે. પણ એ સિવાય રામ પોતે હિસ્ટોરિકલ પર્સન હતા, ઐતિહાસિક વ્યક્તિ થઈ ગયા. સમ પીપલ ઇન ઇન્ડિયા ઓલ્સો, ભારતમાં કેટલાક લોકો માનવા તૈયાર નથી કે રામ ઐતિહાસિક વ્યક્તિ હતા. રામ એ ખરેખર કોઈ કાલ્પનિક વ્યક્તિ નથી, કોઈ કલ્પનાનું સર્જન નથી, કોઈ દેવ પછી થયા, પહેલાં એ મનુષ્ય હતા. એટલે રામનું જે પાત્ર છે, રામ જે દેવ છે, રામ જે ગોડ છે, એ આપણને ભારતવાસીઓને એને વર્લ્ડને, દુનિયાને એવું દર્શાવે છે કે જુઓ મનુષ્ય કેટલી પ્રગતિ કરી શકે છે, માણસમાંથી દેવ કેવી રીતે બની શકાય છે. માણસ એક સાધારણ માણસ છે, તમારી ને મારા જેવો એક માણસ છે, રડતો, કકડતો, મુશ્કેલીઓ અનુભવતો, અનેક લાગણીઓના તુમુલ ઝંઝાવાતો અનુભવતો એવો એક માણસ કેવી રીતે દેવ બની શકે છે, કેવી કસોટીઓમાંથી, કેવા સંઘર્ષોમાંથી પસાર થાય છે, એ આપણને રામનું પાત્ર શીખવે છે. રામ મનુષ્ય હતા, મનુષ્યમાંથી એક દેવ બન્યા. ઇટ ઇઝ એ વેરી ફેસિનેટિંગ, very enchanting story, I tell you. Right. Which is in the Valmiki Ramayana. બ્યુટિફુલ. જેના વિશે હું કામ કરું છું. બરોબર છે. તો આપણે છે ને હજુ બી થોડુંક મારે તમને એના બારામાં જ જાણવું હતું. રામાયણ આખી એક બહુ લાંબી સ્ટોરી છે. હા. તમે કહો છો એને પોએટિક વેમાં વાલ્મીકીએ લખી રામાયણ, બરોબર? તમે પોતે રામાયણને કેવી રીતે અબ્ઝોર્બ કરી છે, જે આટલી મોટી છે? વોટ ઇઝ યોર પ્રોસેસ ટુ અબ્ઝોર્બ ધ મટીરિયલ? મૂળ શું છે, મારું બે રીતે જોવાની રીત છે. એક તો હું મૂળ ફિલોસોફીનો માણસ છું. મારું એઝ વી બિગેન ધીસ કોન્વર્સેશન, આઈ સ્ટાર્ટેડ વિથ ફિલોસોફી. ઉપનિષદ મીન્સ વેદાંત. વેદાંત ઇઝ ધ ફિલોસોફી. વેદાંત એ દર્શન છે. દર્શન મીન્સ ફિલોસોફી, સિસ્ટમ ઓફ ફિલોસોફી. આપણા દેશમાં જે કંઈ છે એ બધું વેદાંત છે. રાઈટ. જે કંઈ તમારી જોવાની રીત છે, તમે જે કોઈ પદાર્થને જુઓ છો એ તમારી વેદાંતની રીત હોય છે. આપણે એમ કહીએ સાધારણ મનુષ્ય રસ્તામાં ચાલતો, બહાર શેરીમાં ચાલતો મનુષ્ય એમ કહે કે બધામાં હું ભગવાન જોઉં છું, એ સામાન્ય માણસ પણ આવું બોલે છે, એ વેદાંત છે. એ વેદાંતે શીખવાડ્યું છે, એ ઉપનિષદોએ શીખવાડ્યું છે. અને એ રીતે એક તમે જુઓ. અને બીજી રીતે છે કે રામ છે, રામાયણ છે, તો રામાયણમાં રામ ભગવાન છે, અત્યારે આપણા માટે ભગવાન છે, પણ એ મનુષ્ય હતા અને મનુષ્યમાંથી ભગવાન બન્યા છે. એટલે એ રીતે આપણે આ દેશમાં અને બીજે પણ જે લોકો રિયલી જોવા માગે છે, જે લોકો રિયલી જાણવા માગે છે, ધોઝ હુ રિયલી વોન્ટ ટુ નો એબાઉટ અવર કન્ટ્રી, એબાઉટ અવર નેશન, તો એમણે આ રીતે જોવું જોઈએ કે રામાયણ બીજું મારું મહત્ત્વની વાત એ છે કે વાલ્મીકી રામાયણ, અને વાલ્મીકીને આપણે લીવ એસાઇડ વાલ્મીકી, ફક્ત રામાયણ શબ્દ લઈએ તો રામાયણ એ આપણી સંસ્કૃતિનો પર્યાય છે. ઇટ ઇઝ એ સિનોનિમ ઓફ અવર ઇન્ડિયન કલ્ચર. ઇફ યુ ટેક આઉટ રામાયણ ફ્રોમ ઇન્ડિયન કલ્ચર, વોટ રિમેન્સ?
ઓલમોસ્ટ નથિંગ રિમેન્સ. Right. એટલે વાલ્મીકી રામાયણ અને રામાયણ એક એવો મહત્ત્વનો આપણો સંસ્કૃતિનો ભાગ છે કે જેના વગર આપણે આપણી સંસ્કૃતિને કલ્પી નથી. એટલે હું પોતે વ્યક્તિગત રીતે વાલ્મીકી રામાયણની રીતે જોઉં છું કે આ દુનિયામાં અત્યારનો સમય તો કેવો છે, બહુ ખરાબ સમયમાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ. યુદ્ધો છે, બધા એકબીજાનું ગળું કાપવા અને મારી નાખવા અને બોમ્બ વરસાવવા માટે બધા તૈયાર બેઠા છે. યુદ્ધના ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ જાણે કે ક્યાંક ગમે ત્યારે ફાટી નીકળે એવું છે. તે વખતે વાલ્મીકી રામાયણ જેવો ગ્રંથ, ઇફ યુ ઇમ્બાઇબ ધ આઇડિયલ્સ ઓફ ધ વાલ્મીકી રામાયણ, તો મને એમ લાગે છે કે આ જે જગતમાં જે અશાંતિ છે, જે સ્ટ્રાઇફ છે, જે સંઘર્ષ છે, એનો અંત ઘણે ભાગે આવી જાય. એ રીતે હું વાલ્મીકી રામાયણને અને રામાયણને અત્યારના સંદર્ભમાં પણ જોઉં છું. 3000 વર્ષ પહેલાં લખાયેલું રામાયણ કોઈને એમ પ્રશ્ન થાય કે અત્યારે એનું શું કામ છે, 3000 વર્ષ પહેલાં લખાયું તો લખાયું, પણ આજે પણ હલક એટલું જ રેલેવન્ટ છે, એટલું જ પ્રસ્તુત છે. આપણે જેમ દરરોજના જીવનમાં જે બધી વસ્તુઓ પ્રસ્તુત હોય છે, બધી કેટલી ગેજેટ્સ, જેમ મોબાઈલ જેમ કેટલું પ્રસ્તુત છે આપણા માટે, મોબાઈલ વગર ચાલતું નથી, એ પ્રમાણે મારા મત પ્રમાણે તો વાલ્મીકી રામાયણ અને રામકથાએ આપણી સામે દર્શાવેલા, આપણી સામે રજૂ કરેલા જે આદર્શો છે, એ આદર્શોને ખરેખર આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારવા જોઈએ તો આપણું જીવન વધારે બ્યુટિફુલ, વધારે સારું, વધારે સુંદર બની શકે. બરોબર. તો આપણે હવે ટ્રેક પકડ્યો. બહુ બધા લોકોએ રામાયણની કીધી છે. આપણે વાલ્મીકીનો બેઝ બનાવ્યો. વાલ્મીકી જ્યારે રામાયણ લખતા હતા, કે વાલ્મીકી જ્યારે રામાયણ લખી હતી, એમનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ શું હતો લખવાનો રામાયણ? એ શું કહેવાનો ટ્રાય કરતા હતા? બહુ સરસ હલક તમે પ્રશ્ન કર્યો. તમે વાલ્મીકી રામાયણનું કેટલું વાંચ્યું છે ખબર નથી, પણ તમે બિલકુલ કોર પ્રશ્ન કર્યો. તમે વાલ્મીકી રામાયણમાં જે શરૂ થાય છે, વાલ્મીકી રામાયણના કુલ 7 કાંડ છે, એ તો આપણે બધા જાણીએ છીએ. 7 કાંડ છે એટલે 7 મોટા મોટા અધ્યાય, મોટા મોટા પુસ્તકો છે. 7 વોલ્યુમ્સ અને કુલ 24,000 શ્લોકો એના મનાય છે. એમાંથી પછી ક્રિટિકલ એડિશન જેના પર હું કામ કરું છું, એના 18,766 18,766 verses are there. I have translated all those 18,766 verses into Gujarati already. 5 volumes have already been published. તો એ જે વાલ્મીકી રામાયણ છે એની શરૂઆત, ઇટ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટુ સી કે કેવી રીતે વાલ્મીકી રામાયણની શરૂઆત થાય છે. તો વાલ્મીકી રામાયણમાં પહેલો શ્લોક આવો છે: તપસ્વાધ્યાય નિરતઃ તપસ્વી વાગ વિદાંબરમ નારદમ પરિપપચ્છ વાલ્મીકી મુનિપુંગવમ. ધ ફર્સ્ટ વર્સ સેઝ કે વાલ્મીકી એક તપસ્વી છે. એ વાલ્મીકી તપસ્વીએ મુનિઓમાં શ્રેષ્ઠ, વાણીને જાણનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા નારદને પૂછ્યું. આ પહેલો શ્લોક છે. વાલ્મીકી રામાયણ આવી રીતે શરૂ થાય છે કે વાલ્મીકી નારદને પૂછે છે. શું પૂછે છે? બીજો શ્લોક: કોનું ખલુ અસ્મિન સાંપ્રતમ લોકે ગુણવાન કશ્ચ વીર્યવાન. વાલ્મીકી નારદને પૂછે છે. નારદ તમે જાણો છો, આપણી પૌરાણિક કથાઓ છે બધામાં કે નારદ આપણા ભારતીય સમયના અને ભારતના સૌથી પહેલાં જર્નાલિસ્ટ ગણી શકીએ એવા જર્નાલિસ્ટ છે. હી ઇઝ એ રોવિંગ જર્નાલિસ્ટ. એમ બધા ફરતા ઘૂમતા બધેથી સમાચારો મેળવતા નારદ મુનિ એ નારદ જ છે અહીંયા. પણ એમનો અહીંયા રોલ છે એવો છે કે હી ઇઝ એ જર્નાલિસ્ટ. એ બધું જાણે, દુનિયાનું, વિશ્વમાં જે કંઈ ચાલતું હોય, સ્વર્ગમાં શું ચાલે છે, વૈકુંઠમાં શું ચાલે છે એ પણ એમને ખબર હોય, પૃથ્વીલોકમાં પણ શું ચાલે છે એ ખબર હોય, એ કાંટો પાતાળમાં પણ મારી આવ્યા હોય તો ત્યાંની ખબર હોય. એટલે વાલ્મીકી નારદને પૂછે છે કે તપસ્વી એ વાણીને જાણનારો શ્રેષ્ઠ શું પૂછે છે. હવે બીજો પ્રશ્ન બહુ મહત્ત્વનો છે. બીજો જે શ્લોક છે કે કોનું ખલું અસ્મિન સાંપ્રતમ લોકે, અત્યારે, સાંપ્રતમ અત્યારે આ લોકમાં કોણ ખરેખર ગુણવાન, વીર્યવાન, તપસ્વી, કૃતજ્ઞ, ધર્મજ્ઞ, સત્યવાક્ય, દૃઢવ્રત એવો કોઈ, પછી પૂરું થાય છે વાક્ય, એવો કોઈ મનુષ્ય છે ખરો? આ વાલ્મીકીનો પ્રશ્ન છે. વાલ્મીકીએ પૂછ્યું કે એવો કોઈ મનુષ્ય અત્યારે આ સમયમાં, આ વિશ્વમાં કોઈ એવો મનુષ્ય છે કે જે મનુષ્ય કૃતજ્ઞ હોય,
ઉપકારનો ભાવ જાણનારો હોય, જે સત્ય બોલનારો હોય, જે વ્રતમાં દ્રઢ હોય, એવો કોઈ મનુષ્ય છે જે ધર્મને જાણનારો હોય? આ એમનો પ્રશ્ન વાલ્મીકી. એટલે નારદ પછી એના જવાબમાં કહે છે કે વાલ્મીકી ઋષિ, તમે તો બધું બહુ લાંબી યાદી આપી ગુણોની, અને એવા કોઈ વ્યક્તિ વિશે તમે જાણવા ઈચ્છો છો તો યાદી તો ઘણી લાંબી છે, પણ હું એક માણસને જાણું છું. આ બધા ગુણોથી યુક્ત એવા એક મનુષ્યને હું જાણું છું. ત્યાં એવું છે, તૈહી યુક્ત, સંસ્કૃતમાં, મૂળ સંસ્કૃતમાં, વાલ્મીકી રામાયણમાં મૂળ સંસ્કૃતમાં એવું છે કે તૈહી યુક્ત શ્રૂયતામ નરઃ. આ બધા ગુણોથી યુક્ત એવા મનુષ્ય વિશે તું સાંભળ. એટલે એમનું બેઝિક પ્રપોઝિશન આખા વાલ્મીકી રામાયણની એ છે કે વાલ્મીકી પૂછે છે કોઈ વ્યક્તિ વિશે, અને નારદ એના ઉત્તરમાં એમ કહે છે કે આ બધા ગુણોથી યુક્ત એવા મનુષ્ય વિશે તું જાણ. એટલે એનો અર્થ છે કે હવે જે કંઈ કહેવામાં આવશે, પછી નારદ આખી કથા કહે છે રામાયણની, હવે જે કંઈ કહેવામાં આવશે, જે કથા કહેવામાં આવે છે તે કથા એક મનુષ્યની છે. એટલે આ બેઝિક પ્રપોઝિશન છે. બરાબર. આ ક્યાંનું 5000 વર્ષ પહેલાંની વાત સાથે આપણે અત્યારે કામ પાડી રહ્યા છે. બરાબર. પછી શું થયું? 5000 વર્ષ પછી જેમ જેમ આપણે આગળ આવતા ગયા, એ માણસ હતો, રડતો, કકડતો, ભૂલો કરતો, લાગણીઓ અનુભવતો, તુમુલ યુદ્ધો અનુભવતો, એવો આપણા જેવો માણસ હતો. એ માણસમાંથી ધીરે 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 એ દેવ બન્યા. કેવી રીતે દેવ બન્યા, કેવું એમણે સંઘર્ષ કર્યો, કેવા આદર્શો જાળવ્યા, કેવા ગુણો એમણે પોતાના સાચા રાખ્યા, કેવી રીતે સાચું બોલ્યા, કેવી રીતે વર્ત્યા, એનો જે ઇતિહાસ છે એ રામાયણ છે. બહુ સરસ. હવે તમને હવે આપણે એક વસ્તુમાં તમે આગળ પૂછતા પહેલાં અમારી જે આ જે શો છે એમાં અમે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ છે અમારું, જ્યારે અમે બધું પ્રિપેર કરીએ ને ત્યારે, તો અમે THS ધ હલક શો ટાઈમ્સ માઇન્ડ બઝિંગ લખીએ. એ જે કંપની છે જે મારા બધા ફ્લોસ છુપાડે, કે મને એલિવેટ કરે. આ પ્રશ્ન મેં વાલ્મીકીને પૂછ્યો ને અમારા જયરાજ હું ને જોડે મળીને રિસર્ચ કરીએ, એ બધું ફાઉન્ડેશન. પ્રશ્ન એનો હતો, શબ્દો મેં વાપર્યા. એટલે અમારા ગ્રુપમાં દરેકનું એક રોલ છે, બધા એક અવતાર છે બધાનો. એક આનો અવતાર આ છે, આનો આવે છે. કયા સમયે રામનો અવતાર ભગવાન થઈ ગયો? કયા સમયે રામનો, એ મારો પ્રશ્ન છે કે રામ ભગવાન ક્યારે બની ગયા? હવે આપણે ત્યાં હલક કેવું છે કે બહુ જ પ્રાચીન સંસ્કૃતિ છે. આ સંસ્કૃતિ આપણી જે છે ભારતીય સંસ્કૃતિ, એ બહુ જ પ્રાચીન છે. મેં તો રામાયણનો તમને લગભગ 5000નો સમય કહ્યો, પણ એની પહેલાં ઘણું આવે છે. એની પહેલાં ઉપનિષદો આવે છે, એની પહેલાં બ્રાહ્મણ ગ્રંથો આવે છે, એની પહેલાં વેદ આવે છે. ઋગ્વેદથી પ્રાચીન કશું નથી આખા વિશ્વમાં. ઋગ્વેદથી પુરાણો, ઋગ્વેદથી જૂનું કોઈ એવો ગ્રંથ આખા વિશ્વમાં નથી. ઋગ્વેદ ઇઝ ધ ઓલ્ડેસ્ટ ટેસ્ટામેન્ટ, ઓલ્ડેસ્ટ બુક ઓફ ધ વર્લ્ડ. અને એનું પ્રમાણ શું છે? એનું પ્રમાણ એ કે જે રીતે આપણે જુદી જુદી રીતે એને પારખીએ છીએ કે ઋગ્વેદ છે તો દાખલા કે પશ્ચિમમાં છે બાઇબલ છે તો એ લોકો લગભગ 1200-1400 વર્ષ બાઇબલને આપે છે, વધારે નથી આપતા. અને આપણું જે ઋગ્વેદ છે, ઋગ્વેદનું બધું જે ધરતીકંપો થયા હોય, પછી જે બીજી કાર્બનથી પણ કાર્બનથી પણ માપવામાં આવે છે. પછી જે રીતે જે પ્રસંગો બન્યા હોય એ પ્રસંગોમાં રાજાઓની વંશાવળી આવે, એ રાજાઓ ખરેખર ઇતિહાસમાં થઈ ગયા હોય, એ ઇતિહાસને તો આપણે જાણતા હોઈએ કે આ રાજા આ સમયમાં થઈ ગયો. દાખલા તરીકે હું તમને કહું કે સમ્રાટ હર્ષવર્ધન એક રાજા થઈ ગયો, તો સમ્રાટ હર્ષવર્ધનનો સમય નક્કી છે, ઈસવીસન 6ઠ્ઠી સદી. 6ઠ્ઠી સદીમાં સમ્રાટ હર્ષવર્ધન થઈ ગયો, કારણ કે ચીનનો એક યાત્રાળુ હતો હ્યુએનસંગ, એ અહીંયા આવેલો, અને હ્યુએનસંગ લખી ગયો છે કે સમ્રાટ હર્ષવર્ધનના સમયમાં તે આવ્યા. હ્યુએનસંગ ચીનથી આવ્યો, સમ્રાટ હર્ષવર્ધનના દરબારમાં રહ્યો, એણે બધું સમ્રાટ હર્ષવર્ધન વિશે બધું નોંધ્યું, અને એની આખી ડાયરી એ છોડી ગયા છે આપણા માટે. એટલે એ સમય તો નક્કી છે સમ્રાટ હર્ષવર્ધન. તો સમ્રાટ હર્ષવર્ધન જો 6ઠ્ઠી સદીમાં થઈ ગયા, તો હવે એ જે એમણે કાદંબરી, હર્ષવર્ધનના સમયમાં બાણ થઈ ગયા, બાણે કાદંબરી નામનો ગ્રંથ લખ્યો. કાદંબરીમાં અનેક ઉલ્લેખો આવે, એ બધા ઉલ્લેખોનો તમે સિક્વન્સથી ગોઠવો તો એટલું બધું પ્રાચીન જવું પડે કે જેમાં વેદ આવે. અને દાખલાથી કે જુઓ, આપણે હું તમને એક દાખલો આપું સમજવા માટે
કે બે મહાકાવ્યો આપણી પાસે ભારત પાસે છે, અદ્ભુત છે, અનન્ય છે, અજોડ છે, રામાયણ અને મહાભારત. હવે રામાયણમાં મહાભારતના કોઈ ઉલ્લેખ આવતા નથી, પણ મહાભારતમાં રામાયણના ઉલ્લેખ આવે છે. એના પરથી આપણે શું કહીશું કે રામાયણ વધારે પ્રાચીન છે, મહાભારત એનાથી ઓછું પ્રાચીન છે, કારણ કે મહાભારતમાં રામાયણનો ઉલ્લેખ આવે છે, રામાયણમાં મહાભારતનો ઉલ્લેખ નહીં આવે. બરોબર. એટલે એ રીતે આપણે જેમ પાછળ જઈએ સાહિત્યના ઇન્ટર રેફરન્સીસ એવા એકબીજાના સંદર્ભો પરથી જેમ જતાં આપણે ઋગ્વેદ સુધી પહોંચીએ તો ઋગ્વેદ ઈસવીસન પૂર્વે 5000થી પણ પહેલાંનું છે. એટલે એ સમય દરમિયાન રામ ક્યારે થઈ ગયા, ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ઇમ્પોસિબલ ટુ સે. રામ નામની વ્યક્તિ થઈ ગઈ, હિસ્ટોરિકલી ઐતિહાસિક રીતે વ્યક્તિ થઈ ગઈ, એવો અદ્ભુત માણસ થઈ ગયો, એક એવી અદ્ભુત વ્યક્તિ થઈ ગઈ કે એની આસપાસ પછી હલક મીથ થતી હોય છે, ઊભી થતી હોય છે. માણસ બહુ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી થાય એટલે એની આસપાસ મીથ આવે, કેટલુંક સાચું હોય, કેટલુંક ન બન્યું હોય, કેટલુંક બન્યું હોય, એવું બધું આસપાસ એટલે મીથ આવે, એટલે માઇથોલોજી આવે, આપણી માઇથોલોજી. તો માઇથોલોજીમાં પછી એ માઇથોલોજીનો વિકાસ થાય. રામ મનુષ્યમાંથી ધીરે ધીરે બધા પ્રજા જે હોય, આપણા જેવા બધા સામાન્ય જે પ્રજા માણસો હોય એ બધા એનામાં અસાધારણ ગુણોનું આરોપણ કરે, આ તો મહામાનવ છે. મહામાનવમાંથી પછી એમ થાય કરે આ તો મહામાનવ શું, દેવ સિવાય તો આવું કોઈ કરી શકે જ નહીં, હી મસ્ટ બી એ ગોડ. એમ કરીને ધીરે ધીરે થાય. તો એ જે તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો, બહુ સરસ પ્રશ્ન તમારો છે, એ પોઈન્ટેડ સવાલ. જ્યારે વાલ્મીકીએ રામાયણ લખ્યું ત્યારે હી વોઝ એ મેન. પછી જેમ આપણે આગળ વધતા ગયા, મેં તો કહ્યું ને 5000 વર્ષ, જેમ આગળ વધતા ગયા તેમ આપણામાં, ભારતની પ્રજામાં, ભારતીયોમાં, ઇન્ડિયન્સમાં એમના પ્રત્યે ભક્તિભાવ ઉભરાવા લાગ્યો. એટલે એમને મનુષ્યમાંથી દેવ બનાવી દીધા. એ ઓછામાં ઓછા 1000 વર્ષમાં, ઈસવીસન 2000 એમ આપણે ગણી શકીએ. બરોબર. એટલે પહેલેથી ભગવાન નથી. રાઈટ. એ મારે ક્લેરિફાય કરવું હતું કે કયા સમયે એ ભગવાન બની ગયા. આપણે છે ને એવું શબ્દ વાપરીએ, રામ નામ સત્ય હે, બરોબર? એ આપણે એ યુઝ થાય. એ રામ નામ સત્ય હે કેમ? ખાલી રામનું જ નામ સત્ય કેમ છે? આમ તો રામ નામ સત્ય આપણે સ્મશાન યાત્રામાં પણ આપણે કેમ બોલીએ? હા, એટલે રામ પ્રત્યેની આપણી ભક્તિ, એટલે રામ એટલા મોટા પાવરફુલ, રામ ભક્તિ એટલી બધી આખા દેશમાં વ્યાપી. અને એટલું જ નહીં, રામ ભક્તિ આપણા દેશમાં તો ખરી, પણ રામાયણ બહાર પણ બહુ ગયું છે. આપણો આખો જે દક્ષિણ એશિયાના દેશો છે, કંબોડિયા છે, થાઈલેન્ડ છે, વિયેટનામ છે, બીજા બધા જે આખા ઘણા દેશો છે, એ બધામાં રામ પહોંચ્યા છે. એટલે રામનો બહુ જ પ્રભાવ, જબરજસ્ત પ્રભાવ થયો. દુનિયાના કોઈ ઇતિહાસમાં આટલો પ્રભાવશાળી કોઈ વ્યક્તિ આવી રીતે નહીં થયો હોય. એટલે એમાંથી ભક્તિ આવે, અને એમાંથી પછી આપણે સૌથી વધારે ભાવ દર્શાવવો હોય આપણા અંદરનો, હૃદયનો, તો આપણે કે રામ નામ સત્ય. અહીં તો જરા એમ લાગે કે એવું બોલીએ તો થોડું અપશુકનિયાળ પણ લાગે. પણ તે વખતે માણસ પરલોકમાં ચાલ્યો ગયો છે, પરલોકમાં સીધાવી ગયો છે, એટલે એની સદગતિ થાય. એટલા માટે રામ નામ સત્ય હોય એમાં, અને આપણને રિયાલિટીનો અનુભવ થાય કે ભાઈ આ બધું જે જોઈએ છે આપણે જગત, એ બધું છેવટે તો મિથ્યા છે, રામ નામ જ સત્ય છે, એવું તમને પણ, એટલે આપણને પણ જ્ઞાન થાય. અમારો શો છે ને, એને ક્યુરિયોસિટી વિથ કન્વર્સેશન, અમે બહુ ટાઈમ પછી અમે લોકો એ શબ્દો પર અમને ગમ્યો કે એના આપણે સેન્ડ કરીએ છીએ. પણ એના પહેલાં અમે કહેતા હતા કે જે પહેલાં નામ હતું ને એમાં કહેતા હતા નો અઝમ્પશન નો પ્રિઝમ્પશન. મિનિંગ અમે કશું અઝ્યુમ નથી કરતા, અમે કશું પ્રિઝ્યુમ નથી કરતા. અમને ભલે ખબર બી હોય તો બી અમારે એને વેલિડેટ કરવું છે. એટલે અમે તમે પૂછ્યું રામ નામ સત્ય, ખાલી એટલા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કે લોકો ઘણી બધી વસ્તુઓ કરતા હોય છે, બોલતા હોય છે, પણ પાછળનું કોન્ટેક્ટ સમજો ને તો કદાચ એને તમને કરવાની વધારે કે તમે એને કરેક્ટ કરી શકો કે તમે જે રીતે કરી રહ્યા છો, મે બી એનું બેટર વે ઓફ ડુઈંગ ઇટ, રાઈટ? દેટ વોઝ ધ ઓનલી રીઝન. પણ સારું છે. રામાયણમાં છે ને બહુ જ બધા મેઇન કેરેક્ટર્સ છે. બધા તો કેરેક્ટર્સની વારમાં આપણે વાત કરવા જઈશું ને તો આપણે કલાક સુધી બેસી રહીશું, પણ આપણે એ નહીં પતે. પણ મારે એક બે કેરેક્ટર્સના વારમાં તમને ખાસ જાણવું છે, રાઈટ? એક હતા લક્ષ્મણ, આપણે વાત કરીશું, અને રામાયણની વાત કરો અને રાવણની વાત ના થાય તો ના બને. પણ એની પહેલાં એક બહુ જ મારા માઇન્ડમાં ડિલિબેટ ઓન અ લાઇટર નોટ સાઇડ, બરોબર? આપણે બધા ગ્રંથોમાં રામાયણ, રામમાં આપણે ખબર છે જ્યારે યુદ્ધ થાય ને
ત્યારે આપણે જોઈએ કે ના બહુ જ ક્યુરિયસ છું હા. આપણે જ્યારે રામાયણ નાનો હતો ને જે જોતો હતો ને હા. તો બાણ કાઢે ને હા. એમાંથી અલગ અલગ ટાઈપના બાણો વળશે જે પૂજીને મારે રાઈટ. હા હા આપણે તમારા જે તમે ક્રિટિકલી તમે બ્રેકડાઉન કરો છો રામાયણને હા. એનો મતલબ કઈ છે કે જ્યારે શક્તિ મળી અને જ્યારે બાણ છોડ્યો અલગ અલગ લોકો એને અલગ અલગ મળ્યો. ના જુઓ આમાં શું છે આપણે ભલે કેટલીક વસ્તુ સેપરેટ રાખવી પડશે. માઇથોલોજી એટલે કલ્પના અને રિયાલિટી એટલે વાસ્તવિકતા. કલ્પના અને ઇતિહાસ એ બે જુદા. રામ રાવણનું યુદ્ધ થયું એમાં રામ તો પોતે મનુષ્ય છે. રામ પોતે મનુષ્ય તરીકે જ લડી રહ્યા છે. રાવણ પાસે અને એનો દીકરો પેલો ઇન્દ્રજીત છે એની પાસે કેટલીક જાદુઈ માયાવી આસુરી શક્તિઓ છે. એ એ આસુરી બધું મિથ છે. હા એ આસુરી શક્તિઓને આપણે પ્રતિકાત્મક તરીકે લઈ શકીએ. થોડુંક ટેકનોલોજી કદાચ તે વખતે થોડી એવી હોય ને ડેવલપ કરી હોય એમ ઝાડીમાં ભરાઈ જાય ને પછી આવે ને એવું કંઈક ડેવલપ કરી એવું માની શકીએ. બાકી રામ જો સૌથી વધુ તકલીફ રામને યુદ્ધકાંડમાં પડી છે. જ્યારે રાવણ સાથેનું યુદ્ધ થાય છે ત્યારે રામને બહુ તકલીફ પડી છે. કારણ શું છે કે રામ મનુષ્ય તરીકે લડી રહ્યા છે. એટલે તમે જોશો કે આ બધા જે રામાનંદ સાગરની જે આપણે જે સિરિયલ આપણે જોઈએ છીએ રામાયણ એ રામાનંદ સાગરની જે સિરિયલ છે એમાં બધું કલ્પનાને બધું ભેગું કરેલું અને એમાં રામ ભગવાન ભગવાન બનાવ્યા છે. ભગવાન ભગવાન બનાવ્યા છે મિસ કારણ કે એ સિવાય લોકોને સંતોષ ન થાય ને. રામને જ્યાં સુધી ભગવાન માનીને પૂજે નહીં ને એને આરાધના ન કરે ત્યાં સુધી એમને સંતોષ ન થાય. એટલે સાગરે તો એવું કરવું જ પડે રામાનંદ સાગરે. પણ મૂળ જે ઉત્પત્તિ છે એટલે હું તમને એક દાખલો આપું કે રામ છે તો મનુષ્ય છે એટલે તમે જુઓ કેવા મનુષ્ય છે. આપણે રામની સમાજમાં જે છાપ છે રામ જે છે આપણે તો દેવ તરીકે પૂજીએ છીએ. પણ વાલ્મીકી રામાયણ કેવી રીતે એનો એક દાખલો તમને ખાલી આપો રામાયણમાંથી વાલ્મીકી રામાયણમાંથી બહુ અદ્ભુત છે કે એમને વનમાં જવાનું છે એ બધી વાત આપણે જાણીએ છીએ એટલે એમાં આપણે જતા નથી. રામને 14 વર્ષનો વનવાસ આપ્યો છે એટલે રામ વનમાં જવા નીકળી ગયા છે. રામની સાથે લક્ષ્મણ છે, સીતા પણ છે. આ 3 જણ છે અને 3 જણ રથમાં બેસી ગયા છે અને રથ એમ સુમંત્ર રથ ચલાવે છે. સુમંત્ર સારથી છે એમના અને આમ ચાબુક મારીને રથને ચલાવવાની તૈયારી કરે છે. અને ત્યાં સુધીમાં દશરથ રાજા પોતાના મહેલનો જે દરવાજો છે નીચે ત્યાં દરવાજે આવી ગયા છે અને થોડોક રથ દૂર છે પણ એટલો દૂર નથી કે સાંભળી ન શકાય. એટલે દશરથ બૂમ મારે તો ત્યાં સુમંત્રને સંભળાય, રામ લક્ષ્મણ સીતાને પણ સંભળાય. એટલે દશરથ પોતે બહુ જ રામના ખૂબ એ છે, એમને બહુ જ પ્રેમ છે પોતાના પુત્ર પ્રત્યે. આવો કોઈ ભાગ્યે જ પિતા હશે કે જેણે આટલું પોતાના પુત્રને આટલો ચાહ્યો હોય. એટલા દશરથ પોતાના પુત્ર રામને ચાહે છે. એટલે એ ઈચ્છે છે કે રામ રોકાઈ જાય, રહી જાય, ન જાય વનમાં, પોતાનું ગમે તે થાય એવું. એટલે દૂરથી એ બૂમ પાડે છે. સુમંત્રને કહે છે તિષ્ઠ ઊભો રહે સુમંત્ર. રાજા દશરથ છે, સુમંત્ર તો એમનો એમ્પ્લોય છે એટલે કે સારથી છે. એટલે એ કહે તિષ્ઠ. હવે તમે જો કે પેલા લોકો વનમાં જવાની તૈયારી કરી દીધી છે. બધા લોકો બધા ભેગા થઈ ગયા છે. ટોળું આખું જામી ગયું છે. અયોધ્યાના લોકો બધા રસ્તા પર આવી ગયા છે. બહુ જ અદ્ભુત દ્રશ્ય છે. રામ રથમાં બેસી ગયા છે. રામ શું કહે છે સુમંત્રને? યાહી તું જવા દે હાંક. હવે રામ પોતે એટલા બધા પિતાના વચનનું પાલન કરવા માટે જ એમનો રાજગાદી પર હક હતો તો પણ પિતાએ કઈને વચન આપ્યું છે માટે પિતાના વચનનું પાલન કરવા માટે 14 વર્ષનો વનવાસ સ્વીકાર્યો છે અને જઈ રહ્યા છે. અને બીજી બાજુ પિતા પેલા સુમંત્રને પોતાના એમ્પ્લોયને પોતાના એને અધિકારીને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ ઊભો રહે, તિષ્ઠ. અને રામ શું કહે છે? યાહી જવા દે તું જવા દે એમ કહે. એટલે પછી પાછા રામ આગળ એમ ઉમેરે છે. જો બહુ અદ્ભુત વસ્તુ છે. રામ પછી સુમંત્રને કહે છે કે તમે જ્યારે સુમંત્રને મુશ્કેલી થઈ. એક બાજુ રાજા છે, રાજાનું તો માનવું જ પડે અને બીજી બાજુ રામ છે એ યુવરાજ પદે સ્થપાવાના હતા. યુવરાજ પદે એમનો અભિષેક થવાનો હતો પણ એ મોકૂફ રહ્યો. પણ છતાંય રામનું માનવું પડે. રામ પોતે આખરે તો મોટા પુત્ર છે ને આજે નહીં કાલે પણ. હા એટલે સુમંત્ર મૂંઝાયા. એટલે ફરી રામ કહે છે કે જવા દે તું, ચલાવો, તમે રથ ચલાવો. અને પછી રામ શું કહે છે કે જો તમે જ્યારે અમને વનમાં મૂકીને પાછા આવો અને દશરથ જો તમને ઠપકો આપે, જો આ રામ કહી રહ્યા છે,
જો તમને 10 જ ઠપકો આપો કે કેમ અલ્યા મારું કહ્યું ના સાંભળ્યું, ઊભો ના રહ્યો, મારું માનતો નથી, રાજાની આજ્ઞા નથી પાલન કરતો, તો તમારે કહેવાનું, આ રામ કહી રહ્યા છે, તમારે કહેવાનું કે મેં સાંભળ્યું નહોતું. ન અહમ અશ્રૌષમ, મેં સાંભળ્યું. એટલે રામ પછી આગળ એક વાક્ય એવું બોલે છે કે જે વ્યથા હોય, વેદના, એને જેટલી લંબાવીએ એટલું પાપ ભર્યું હોય છે. એટલે જેટલા આપણે વધારે ઊભા રહીશું એટલી દશરથને વેદના થવાની છે, પીડા થવાની છે, અને એટલે પાપ ભર્યું છે. આવું રામનું હૃદય છે, આવું રામની કોમળ હૃદય છે. એટલે થોડુંક આપણને એમ લાગે, આપણે જે રામને જાણીએ છીએ એમને એમ લાગે કે રામ જૂઠું બોલવાનું કે છે. પેલા સુમંત્રને એવું થાય ને કે તમે એમ કહેજો કે મેં નહોતું સાંભળ્યું, તો રામ તો સત્યવચની છે, સત્યવાક છે. પહેલું જ એમના તો ગુણોમાં સત્યવાક વિશેષણ આવે છે. પણ રામ આવા કોમળ હૃદયના, આવું સત્ય એટલે એમ પેલું જડની જેમ નથી પકડી રાખ્યું એમણે સત્યને, એટલે મનુષ્યના હૃદયની ભાવનાઓને પણ સમજે છે. એટલે આ એટલું અદ્ભુત પ્રસંગ છે અને એ જાય છે. અને બીજું આગળ થોડુંક એ વાત પણ કરી લઉં સાથે સાથે, બધા આપણે અયોધ્યાના બધા પ્રજાજનો બધા ભેગા થયા છે, રથ આગળ ચાલે છે, પાછળ લોકો દોડે છે, રથ ચાલી રહ્યો છે, પાછળ બધું ટોળું છે, મોટું ટોળું છે. રામે ધાર્યું તો પ્રજામાં બળવો કરાવીને પણ પોતે રાજગાદી પર બેસી શક્યા. એવું ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ઇન કેસ ઓફ રામ. રામ એવું કરે જ નહીં. પણ એટલા બધા લોકપ્રિય હતા રામ કે લોકો બધા રડી રહ્યા છે, કલ્પાંત કરી રહ્યા છે. અને રામ પછી જોયું, પાછળ નજર નાખી તો આખું લોકોનું ટોળું આવે છે. એમાં કેટલાક વૃદ્ધ માણસો છે, બહુ જ ઘરડા માણસો છે, કેટલાક છત્ર લીધું છે, કેટલાક બ્રાહ્મણો છે. એટલે રામ રથમાંથી નીચે ઉતરી જાય છે. રામ રથમાંથી નીચે ઉતરી, તમે જુઓ સાહેબ, આજનું તમે વિચારો, આજની સ્થિતિ, આજના જે શાસકો છે એ આવું કદી કરી શકે? એ શાસક છે પેલા. રામ પોતે તો રાજ્ય કરતા છે. અને પેલા વૃદ્ધ માણસોને દોડતા, પડતા, આખડતા જોઈને ઉતરીને એ વૃદ્ધો પાસે જાય છે અને કહે છે કે તમે પાછા જાઓ, મારે તો 14 વર્ષ વનવાસમાં જવાનું છે. તો પેલા વૃદ્ધજનો કહે છે કે ના, અમે તો રામ તમે જ્યાં જશો ત્યાં પાછા સાથે જ આવીશું, તમે જે રીતે રહેશો તે રીતે અમે તમારી સાથે રહીશું. આ છત્ર અમે લાવ્યા છીએ, અમે તમારા માથે છત્ર ધરીશું. એ રીતે રામ જોયું કે આ લોકો માનવાના નથી. એટલે સાંજ પડી ગઈ, સરયુ નદીને કિનારે સાંજે રાત પડી, એટલે એમણે પડાવ નાખ્યો. રાત પડી એટલે પછી 12 વાગ્યા રાતના, મધ્યરાત્રિ થઈ. રામે રથ હજુ સાથે છે, હજુ તો રથ સાથે છે, હજુ તો અયોધ્યા પાર નથી કરી અને અંધારું પડી ગયું. પહેલી રાત્રિ છે એમની 14 વર્ષના વનવાસની આ પહેલી રાત્રિ છે. રાતે લગભગ મધ્યરાત્રિએ 12 વાગ્યાની પછી રામે સુમંત્રને ઉઠાડ્યા. સુમંત્ર ઉઠાડ્યા એમને અને કહ્યું કે તમે આ રથ છે એ રથને પહેલાં ઉત્તર દિશામાં ચલાવો, પછી દક્ષિણ દિશામાં ચલાવો, પછી પૂર્વ દિશામાં ચલાવો, પછી પશ્ચિમ દિશા, એમ તમે રથને ચારે બાજુ ચલાવીને લાવો. એ લાવ્યા પછી એમાં બેસી આ પ્રજાજનોને ઊંઘતા મૂકી અને રામ સીતાને લક્ષ્મણ ચાલ્યા ગયા. સવારે પ્રજાજનો ઉઠ્યા, એમણે જોયું કે ચાલો ભલે રામ જતા રહ્યા, પણ એમના રથના ચીલે આપણે જઈએ. પણ રથનો જે ચીલો હતો એ તો બધો ગૂંચવાયેલો હતો, કંઈ ખબર જ ના પડે કે રામ કઈ દિશામાં ગયા છે. પ્રજાજનોને વ્યથા ન થાય, તકલીફ ન પડે, પીડા ન થાય, એટલા માટે રામ એમને રાતે ઊંઘતા મૂકીને જતા રહ્યા. આ રામ છે. આ રામને આપણે ભૂલી ગયા છીએ અત્યારે. આ રામને આપણે ઓળખતા નથી. બરોબર છે. ના આપણે અત્યારે રામદેવ છે, દેવ તો છે જ, મહાન દેવ છે, સવાલ જ નથી. પણ મૂળમાં મનુષ્ય છે, એટલે મનુષ્યમાંથી દેવ બને છે. એટલે તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો તો કયા સમયે એ રામ રાજાથી ભગવાન બની ગયા? એટલે પછી ભગવાનનું તો શું છે કે પછી ચીલા ચાલુ હોય છે, એટલે કે ભગવાન એટલે આપણી ભક્તિ હોય અને અસાધારણ બધું આપણું કલ્યાણ કરે, આપણે એમની પાસે વરદાન માગીએ, બધું જ પ્રજાજન્મ તો આવે. કે પરીક્ષામાં ફર્સ્ટ ક્લાસ લાવવો હોય તો કંઈક એ ભગવાન રામ મને ફર્સ્ટ ક્લાસ આપી દેજે, એવું બધું આવે એમાં. તમે ઓકે છો? ત્યારે લોકો, તમે તો સ્કોલરલી, તમે તો વાંચ્યું છે એને, તમને રામની હ્યુમન સાઈડ ખબર છે, તમે ઓકે છો જ્યારે ભગવાન રીતે એવી લોકો? એટલે તમારો એ પણ સારો પ્રશ્ન છે. ઓકે રીતે કે જો એમાં એવું છે કે ઉપનિષદમાં આવી કથા આવે છે
આવી અત્યારે ઉપનિષદની વાત કરવાની નથી, પણ ઉપનિષદમાં એક કથા એવી આવે છે, એમાં એવું કહે છે કે મનુષ્ય જે હોય છે ને એ મનુષ્ય એક સાથે, માણસ પોતે દેવ પણ હોય છે, અસુર પણ હોય છે, અને મનુષ્ય તો છે જ. આવા પાસા બધા મનુષ્યમાં હોય છે. એટલે એવી એક કથા છે કે પ્રજાપતિના 3 પુત્રો હતા, એક મનુષ્ય હતો, એક દેવ હતો અને એક અસુર હતો, અને ત્રણેય એક જ પિતાના 3 પુત્રો. એમાં એક પુત્ર મનુષ્ય છે, એક પુત્ર સંહાર કરનારો ક્રૂર એવો રાક્ષસ છે, અને એક પુત્ર છે વિલાસમાં રત રહેનારો દેવ. એ બધા વિલાસી હતા, મોજ મજા માણનારા, એટલે દેવ વિલાસમાં રત રહેનારો એવો દેવ હતો. એટલે એક જ માણસમાં આ બધા 3 ગુણો એક સાથે હોઈ શકે એવું આ ઉપનિષદ કહે છે, ને એવો મનુષ્યનો સ્વભાવ છે. એટલે આપણે તમે જોશો કે પેલી અંગ્રેજીમાં ફિલ્મ પણ છે ને કે એક ક્રૂર મનુષ્ય તરીકે પણ એ દેખાય છે, અને પાછો દિવસ આવે રાતે રાક્ષસ જેવો બની જાય, અને ડૉક્ટર હાઇડ એન્ડ મિસ્ટર સિક કે એવું કંઈ, હાઇડ એન્ડ જેકલ. હાઇડ એન્ડ જેકલ. એમાં તમે જોશો કે 2 સ્વભાવ બતાવ્યા છે એના, પર્સનાલિટી અલગ અલગ હોય છે. એટલે એવી રીતે તમે જોશો કે માણસમાં આ વસ્તુ રહેલી છે. Right. એટલે ભગવાન બનવાના ગુણો તો એમનામાં હતા જ રામમાં. એટલે એઝ યુ આસ્મી કે આર યુ ઓકે, તો મને એ ભગવાન તરીકે પણ મેં છે ને તે અલગ ઇટ વુડ ઇન્ટરેસ્ટ યુ ટુ નો મારી વાત અંદર પ્લીઝ અંગત વાત તો મજા આવે છે કે એ છે કે મારી શું થિયરી સતત ચાલે છે. મેં તો લેખો ને બધું બહુ લખ્યું છે, ચોપડીઓ પણ લખી છે. એટલે એમાં હું એમ કહું છું કે ભાઈ અમે રામને એક વખત મેં સીધું પ્રસ્થાનોમાં લખ્યું કે રામ, હું તો એવું કરું છું કે તમને ભગવાનમાંથી મનુષ્ય બનાવી રહ્યો છું. એવું મેં લખ્યું છે. પણ હું માનું છું કે તમે જેમ બધા મનુષ્યો પર કૃપાળુ છો, દયાળુ છે, મારા પર પણ કૃપા રાખજો. આ તો મારે શું છે કે તમે સત્યવચની છો, તમે સત્યનો શોધ કરનારા છો, એટલે હું પણ સત્યની શોધ માટે જ આ બધું કરું છું, એવું તમે ધ્યાનમાં રાખજો. બરોબર. એવું મેં લખ્યું છે એમાં. એટલે એવી રીતે રામ મનુષ્ય છે, અને મનુષ્ય તરીકે પણ અદ્ભુત છે એમ. એટલે આવા તો અસંખ્ય પ્રસંગો છે રામના કે જેને આજે આપણે જાણતા નથી. બીજા રામાયણો છે, બીજા રામાયણમાં આવી વાત નહીં આવે. બીજા રામાયણમાં ભગવાન તરીકે આવશે, ભગવાન તરીકે આવશે એટલે આપણે પછી બીજું બધું કંઈ ખાસ જોવાનું ના હોય. બરોબર. એ તો બધું એવું જ હોય, ચમત્કાર હોય, આમ હાથ કરે, આમ કરે. કૃષ્ણ ભગવાન જેમ આમ આંગળી ઊંચી કરે એટલે સુદર્શન ચક્ર આવીને બેસી જાય. રામ એવા નથી. પણ જો વાલ્મીકી રામાયણમાં રામ તમે જોશો કે એમને તકલીફ પડે છે. કૃષ્ણ ભગવાનનો તો શું છે કે એ તમને ભૂલવા નહીં દે કે હી ઇઝ ગોડ. રાઈટ. જ્યાં રામમાં એ પોતે ભૂલી જાય છે કે પોતે ગોડ છે. રાઈટ. આ બંનેમાં મોટો ફેર છે. હા. રામ અને કૃષ્ણ ભગવાનમાં બંને ભગવાન છે. અત્યારે તો બંને ભગવાન છે. બંને ભગવાનોમાં ફેર શું છે કે કૃષ્ણ તો પહેલેથી ભગવાન જ છે. એમની કૃષ્ણ લીલા છે. લીલા છે, એટલે લીલા છે, પણ એ લીલા કરે છે. હા. રામ લીલા નથી કરતા. રાઈટ. રામ તો મનુષ્ય જ છે. રામ દાખલા તરીકે સીતાના વિરહમાં કલ્પાંત કરે, રડા રોડ કરે, ખૂબ આક્રંદ કરે. રામે સીતાને એટલા ચાહ્યા છે કે આવું કોઈ મનુષ્ય કોઈ સ્ત્રીને આટલું પુરુષે ચાહી હોય એવું બને નહીં. એટલું રામે સીતાને ચાહ્યા છે. તો એ રામ ત્યાં ચાહે છે, પછી રાવણ અપહરણ કરી જાય છે સીતાનું, તો રામ એટલું લોકકળ કરે છે, કલ્પાન કરે છે, એ લીલા નથી, એ બતાવવા માટે નથી, એ ખરેખર અનુભવે છે. એમને ખરેખર પીડા થાય છે. હા, પીડા થાય છે. હી રિયલી લવ્સ સીતા. Right. હી ઇઝ નોટ એક્ટિંગ. રાઈટ. આપણે ઘણી વાર કહીએ છીએ કે હી ઇઝ એક્ટિંગ. એક્ટિંગ એટલે 2 અર્થમાં છે એક્ટિંગ. રાઈટ. હી ઇઝ એક્ટિંગ એટલે દાખલા તરીકે પોતે દેખાવ કરતો હોય એને પણ આપણે એક્ટિંગ કહીએ. અમિતાભ એક્ટિંગ કરે છે એમ, તો એ એક્ટિંગ કરતો હોય. પણ બીજો અર્થ એવો છે કે એ રામ અહીંયા એવું એક્ટિંગ નથી કરતા, એ પોતે અનુભવે છે. તો હવે બોલે હમણાં કે સીતા માતાને રાવણ લઈ જાય છે, રાઈટ? અને આ મારે જાણવું હતું એમાં લક્ષ્મણ રેખાનું આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે વાલ્મીકીએ, રાઈટ? એમના પ્રમાણે લક્ષ્મણ રેખા ખાલી લાઈન દોરી હતી એમને લક્ષ્મણજી, એમ કીધું તો તમે આને ના ઓળંગતા. બરાબર. શું છે લક્ષ્મણ રેખા? હવે જો હવે કેવું છે કે મેં તમને પહેલાં કહ્યું મારું બેઝિક પ્રિમાઇસ કે કંઈ પણ શંકા થાય, કોઈ પણ પ્રસંગ બન્યો છે, નથી બન્યો, કેટલા અંશે બન્યો છે, એમાં કેટલી સત્યતા છે, કેટલી નથી, તો આપણે વાલ્મીકી રામાયણ જોવું જોઈએ.
તો લક્ષ્મણ રેખા તો તમે બધા તો જાણો છો, એકદમ વેલ એજ્યુકેટેડ છો, આપણી પરંપરાથી પણ પરિચિત છો, અને તમારી પાસે જે વાત આવી છે એમાં એવું છે કે લક્ષ્મણે રેખા દોરી અને રામ સીતાને કહ્યું કે આ રેખાની પાર ના જશો જ્યાં સુધી તમને કોઈ કશું કરી શકશે નહીં, એમ લક્ષ્મણ રેખા દોરી અને લક્ષ્મણ રામની મદદે ગયા. આ વાત લક્ષ્મણ રેખાની વાલ્મીકી રામાયણમાં નથી વાત આ નથી. ઓકે. હા, એટલે એ વાત પછીથી આવી છે. એ મારું સંશોધન છે કે પછી તમારું ફાઇન્ડિંગ છે. હા, મારું ફાઇન્ડિંગ છે, મારું રિસર્ચ છે, પણ વાલ્મીકી રામાયણમાં નથી. વાલ્મીકી રામાયણમાં તો લક્ષ્મણને ગમે તેમ સીતા સંભળાવે છે, તને મારા તરફ તું આસક્તિ છે, તને ભરત તને મોકલ્યો છે એટલા માટે તું અહીં આવ્યો છે, એવું બધું ખરાબ વચનો સંભળાવે છે. એટલે લક્ષ્મણ છેવટે ના ઈલાજે છેવટે એ રીતે પોતે રામને મદદ કરવા જાય છે. ઓકે. અને પછી સીતા એકલા છે પર્ણકુટીમાં, અને રાવણ આવે છે ને એમાં લક્ષ્મણ રેખા કોઈ વર્ણન નથી, કોઈ વાત નથી. ઓકે. એટલે આપણે મૂળ વાલ્મીકી રામાયણમાં પછી તમારે છે જે સમજવું હોય જે સમજો. પછી તો શું થયું, આખા આપણા દેશની આખી જો તમે ભૌગોલિક અને સામાજિક સ્થિતિ જો વિચાર કરો, સામાજિક સ્થિતિ પર, તો લક્ષ્મણ રેખા એક એવા પ્રકારનો પ્રસંગ બની ગયો કે, અને સીતા હતા અંદર, સીતાના માટે લક્ષ્મણ રેખા, એટલે મોટાભાગે પછી સ્ત્રીઓ માટે પ્રોહિબિશન, સ્ત્રીઓએ લક્ષ્મણ રેખા નહીં ઓળંગવી, સ્ત્રીઓના માટે બધા બંધનો આવ્યા. એ બંધનોમાં આપણે વારંવાર આવા પ્રયોગો કરતા થયા કે સ્ત્રીએ તો લક્ષ્મણ રેખા ઓળંગવી જ નહીં. પછી આગળ એવું પણ આવે કે પછી કોઈએ પણ લક્ષ્મણ રેખા નહીં ઓળંગવી, પણ મુખ્ય તો સ્ત્રીને જે નિયમોમાં જકડી રાખવા માટેનું લક્ષ્મણ રેખા એક બહાનું બની ગયું આ દેશમાં. બરોબર. હા, અને લોકોને તો પછી કંઈક જોઈએ છે. અને રામાયણ કહે છે, રામાયણ પછી કે વાલ્મીકી રામાયણ છે કે નહીં એ તો એમને જોવાની ફુરસદ નથી. બરોબર છે. પછીથી આવ્યું છે એટલે એ તો એને ચાલે, એ તો બરાબર છે, વાંધો નહીં. આ રામાયણના વાલ્મીકી રામાયણના 7 કાંડ છે, એમાંનો આ 4થો કાંડ છે, અરણ્યકાંડ છે. ઓકે. અરણ્યકાંડ એવો છે જેની અત્યારે આપણે વાત કરતા હતા એટલે મને આ કાંડ યાદ આવ્યો કે સીતાનું અપહરણ આ કાંડમાં થાય છે, અરણ્યકાંડમાં થાય છે. ઓકે. સીતા એકલા પડ્યા એટલે રાવણ આવ્યો અને સીતાનું અપહરણ કરી ગયો. અને લક્ષ્મણ ના ઈલાજે, એમને જરાય ગમતું નથી, લક્ષ્મણે સીતાને કહ્યું કે રામને કોઈ આ ત્રિભુવનમાં કોઈ હરાવી શકે એમ નથી, રામનો કોઈ પરાજય કરી શકે એમ નથી, પણ સીતા માનવા તૈયાર જ નથી. અને સીતા એમને ગમે તેમ બધું યદવા તદવા દુર્વચનો સંભળાવે છે, એટલે ના ઈલાજે લક્ષ્મણને જવું પડે છે. એટલે આવા હલક 7 વોલ્યુમ છે. ઓકે. અને તમે સાથે વોલ્યુમ તમારા મારામાં 4 આવી ગયા છે. ઓકે. 5મું હમણાં બસ આવવામાં તૈયારીમાં છે. 6ઠ્ઠા પર અત્યારે દે આર ઇન ધ પાઇપલાઇન એઝ યુ સે, એ અત્યારે પ્રેસમાં ગયા છે. આ 7 વોલ્યુમ જ્યારે ભેગા થશે ત્યારે આટલું એનું અંતર થશે, અને મારા કરતાં એનું વજન વધારે હશે. એટલે એવું આ કામ કરું છું. અને આ બીજું શું છે કે જે આનો સંસ્કૃત ટેક્સ્ટ છે, સંસ્કૃત ટેક્સ્ટની સાથે સામે ગુજરાતી અનુવાદ છે, પછી વિથ એ વેરી કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇન્ટ્રોડક્શન છે. એટલે જે લોકો થોડાક હાઈ લેવલના હોય, સમજવું હોય, જેમને જિજ્ઞાસા હોય, બરોબર, એના માટે આ છે. અને આ બુક ક્યાંથી લઈ શકે લોકો, ક્યાંથી બાય કરી શકે? એ અહીં પાર્શ્વ પ્રકાશન કરીને છે. ઓકે. પાર્શ્વ પ્રકાશન એ લોકો બહાર પાડી રહ્યા છે. 4 બહાર પાડ્યા, 5મું તૈયાર થઈ રહ્યું છે. તમે હમણાં વજન બોલ્યા, જ્ઞાનનું વજન તો કાયમ વધારે જ હોવું જોઈએ. જ્ઞાનનું વજન વધારે ચાલે. મારા કરતાં એનું વજન 7 કાંડ જ્યારે આવશે ત્યારે મારા કરતાં એનું વજન વધારે. બિલકુલ. એટલે આ મારું કામ બધા આપણા તમારા મિત્રોને બધાને જોવા માટે એક વોલ્યુમ લઈ આવેલો. એટલે આ 4થું વોલ્યુમ છે. અને આ જે ચિત્ર છે હલક, એ ચિત્ર પણ 18મી સદીનું ચિત્ર છે. એ ચિત્ર મેં અહીંયા છાપ્યું છે. એમાં જે છે જટાયુ કરીને પક્ષી છે, એ સીતાને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. રાવણ જ્યારે સીતાને અપહરણ કરી જાય છે, અવકાશમાં ઉડે છે, ત્યારે જટાયુ ગીધ છે, મોટું ગીધ, એ ગીધ રાવણ પર હુમલો કરે છે. અને રાવણની સામે તો ટકી ન શકે, એટલે રાવણ એનો વધ કરે છે, મારી નાખે છે. પછી રામ આવે છે, તો રામે આ જટાયુનો એનો અગ્નિ સંસ્કાર કરે છે. જટાયુનો, જટાયુ એના પિતાના મિત્ર છે,
તમે જો કેવી અદ્ભુત વાતો છે, એન્વાયરમેન્ટ, ઇકોલોજી, પ્રકૃતિ, Right. ગીધ છે એ મનુષ્યમાં કેટલો બધો, મનુષ્ય જીવનમાં કેટલો સંકળાયેલો છે. Right, right. ગીધ છે, ગીધ એના પિતાનો મિત્ર છે, અને એ જોયું કાં તો સીતાનું અપહરણ થઈ રહ્યું છે, એટલે એ ગીધે જઈને રાક્ષસ પર, રાવણ પર હુમલો કર્યો. રાવણ આગળ કંઈ ચાલે નહીં, એ તો બહુ મહાબળવાન હતો, એટલે મારી નાખ્યો. તો રામે એનો અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો. Right. રામ આવ્યા, રડ્યા, એ અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો, એની બધી ઉત્તર ક્રિયા કરી. એવું એવું અદ્ભુત અદ્ભુત છે આપણું રામાયણ છે. એવું છે. સો મારો એક સવાલ, મે બી ફાઇનલ સવાલ. આપે ડૉક્ટર વિજય પંડ્યા, લાઈક આઈ નો યુ રાઇટ નાવ, તમે બહુ જ દુનિયા જોઈ લીધી છે હવે, રાઈટ, અને તમે બહુ એક્સપિરિયન્સ અને તમે બહુ શીખ્યા છો, રાઈટ. અત્યારનો જમાનો કેવો છે કે રીલ છે, 30 સેકન્ડ 60 સેકન્ડ માટે બી અમારે એટલી મહેનત કરવી પડતી છે કે અમે કંઈક એવું પ્રેઝન્ટ કરીએ કે લોકોને ખબર, અટેન્શન સ્પેન બહુ નાનું છે. હવે તમે આટલું બધું વાંચ્યું છે, યુ આર સ્કોલર, યુ આર વેલ રેડ, you have done so much research, you understand things better, right? How can some youngster fast track to get to your wisdom quicker or to your wiseness? See, Give us some tips to get to this. First principle is there is no shortcut to knowledge. Real knowledgeમાં કોઈ શોર્ટકટ હોતો જ નથી. Okay. એટલે એ પહેલી વસ્તુ છે. અને આપણું સંસ્કૃત તો છે ને એટલું બધું અદ્ભુત વસ્તુ છે. આપણે વિશ્વગુરુ બનવાની દિશામાં પ્રયત્ન અત્યારે કરી રહ્યા છીએ, પણ એ વિશ્વગુરુ બનવા માટે સંસ્કૃત સિવાય બીજું કશું ઉપયોગી થવાનું નથી. સંસ્કૃતમાં જ બધું છે એ બધું. બરોબર. હા, એટલે એ તમારે એ તો, અને અત્યારનું જે મોડર્ન છે, એ મોડર્ન જે છે એની સાથે આપણું સંસ્કૃત જે છે, સંસ્કૃતનું જે ભારત, આપણો દેશ જે છે, ભારત ઇઝ નોટ એ માસ ઓફ લેન્ડ, ઇટ ઇઝ અ સિવિલાઇઝેશન, ઇટ ઇઝ ધ હોલ સિવિલાઇઝેશન. એટલે સંસ્કૃતમાં કહ્યું છે કે એતદ દેશ પ્રસૂતસ્ય સકાશાત અગ્રજન્મન સ્વમ ચરિત્રમ શિક્ષેરન પૃથિવ્યામ સર્વમાનવા. આ દેશમાં જે પહેલાં જન્મેલા જે અગ્રજન્મી જે લોકો હતા, એમની પાસેથી પૃથ્વી પરના સર્વ માનવો પોતાનું ચરિત્ર શીખે એવું પ્રાચીન સમયમાં કહી ગયા છે. અને એ વાત સાચી પડી રહી છે, પણ છતાં there are many pitfalls. રાઈટ. હા, એટલે એમાંથી આપણે સાચવવાનું છે. સરસ. Thank you so much. Go back to Sanskrit. Go back to Sanskrit. Go back That's to the way to... our heritage. સંસ્કૃત નહીં, our heritage. Right. આપણા વારસાની તરફ પાછા જઈએ. Perfect. Thank you, Halak. No, thank you so much, Dr. Vijay Pandya. And so today's context was not to educate people about just Ramayan, because anybody can look at Ramayan. We are expecting a big movie, Ramayan, yes, 2 yes, parts yes. in next 1 or 2 years. So anybody will know. We wanted to bring out what actual text talks about Ramayan. And Ramayan will take hours. We will be sitting here yes. for hours and we will still not be able to, not be satisfied, because we will keep on asking you questions. I have been working on the Ramayana For your since whole life. 20 years. Yes. I have devoted my 20 years to this Valmiki Ramayana. Right. And are just still going on. So that we wanted to get your research આગળ લાવી હતી વધારે. Thank you. So we are really grateful કે you were able to carve out time from your schedule and Thank you so much. meet us in person. I am So privileged. and for the audience, if you guys enjoyed the episode, please like, share and subscribe. I'll see you guys with a completely new conversation. Stay curious. See you guys in the next episode. This is your host Halak signing off. See you guys next week.